संगत टैलीविजन के दर्शकों, जिस तरह आप सब नूं पता है कि ये जो हर थर्सडे नूं असीं जो ये प्रोग्राम 6 ਤੋਂ 7 का प्रोग्राम ये पंथक मसलियां का जो प्रोग्राम हुंदा आ, जो भी सिख कौम के पंथक मसले जां सिख कौम के मसलियां नाल संबंध रखदा उहदे ते आपां विचार चर्चा करते हैं। इस तरह ही अज असीं विचार चर्चा करांगे और तुहाडे विचार लवांगे कि किस तरह श्री गुरु सिंह सभा दे विच ਅਤੇ बाहर पंजाबी दे वल किन्ना कुछ ध्यान दिता जा रहा, पंजाबी नूं पढ़ाउण ते प्रफुल्लित करन दे विच किहड़े-किहड़े लोकां ने किन्ना योगदान पाया। आओ आपां अज सारे इस बारे विचार करांगे। बहुत सारे वीरां ने चंगा उपराला कर रहे ने, वो वधाई दे हकदार ने, उन्हां दे असीं हौसला अफजाई करांगे। इस दे नाल ही जिस तरह कि सिंह सभा दे विच भी एक चंगा उपराला कीता जा रहा कि पंजाबी नूं बच्चों नूं साडिਆਂ ਨੂੰ जो बच्चे उत्थे सिखना चाहुंदे ने ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ सारे जिन्ने भी साडे बच्चे ने उन्होंने आपां पंजाबी वध तो वध पढ़ाईए सिखाईए, किस तरह पंजाबी नूं सौखे तो सौखे तरीके दे नाल उन्हां नूं सिखाया जा सकदा आ। इस ते विचार करांगे। नाल दे नाल असीं जिवें अटवाल जी कह रहे हैं कि आपां गुरु घरां दे विच जो एक सिलैक्शन दा प्रोग्राम जो है उहनूं प्रफुल्लित कीता जावे। इहदे विच साध संगत जी जिवें कि पिछलियां जो इलैक्शनां हो गए हड़ियां उहदे विच काफ़ी वड्डा योगदान ते असीं इसे विच अपना जो एजेंडा सीगा यही सीगा कि गुरु घरां दी जो है वो इलैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलैक्शन साडे गुरु साहिबानां दी कोई देन नहीं इलैक्शन दे विच, क्योंकि हमेशा सिलैक्शन हुंदी आई आ। सो सिलैक्शन दे विच चंगे ते सुहिरद बंदे ही अगे आउणगे। सो इस वास्ते आपां सिलैक्शन दा रुख अपनाउणा चाहीदा अपने सारे गुरु घरां दे विच, कल्ली सिंह सभा दे विच नहीं, जिन्ने भी होर इंडिविजुअल भी गुरु घर चल रहे ने सारियां दे विच सिलैक्शन होनी चाहिदी आ, तां कि चंगे तो जो ईमानदार जो सुहिरद सेवादार ने उही गुरु घरां दे प्रबंध दे विच आउण। इन्हां सारे मसलियां दे उत्ते अज आपां विचार करांगे। सो मेरे नाल जुड़ चुके हैं सरदार अटवाल जी, जिहड़े कि बड़ू साहब ट्रस्ट दे चीफ ने, और इत्थे भी और पिछे पंजाब दे विच भी जिथे किते पंजाबी दी लोड़ आ उत्थे पंजाबी सिखा रहे ने ते बच्चों नूं जिस तरह पढ़ा रहे ने। वो आप बड़ू साहब बारे आप सारे मेरे वीर बड़ी चंगी तरह जानते जे कि बड़ी वड्डी संस्था जो पिछे पंजाब दे विच चल रही है, वो बड़ी कामयाबी दे नाल अपने बच्चों नूं अगे लिजा रहे ने। सो नाल बैठे ने सरदार जरनैल सिंह जी गिल, जिन्हों आपां बिल्लू कह दिंदे आ, ते वो श्री गुरु सिंह सभा दी इलैक्शन दे विजेता ने। और वो गुरु घरां दे प्रबंध दे विच जो टाइम सरदार जरनैल सिंह जी दिंदे ने वो एक इलाही टाइम आ, कि इन्ना टाइम तो शायद बाहर काम करने वाले भी नहीं दिंदे। सवेर तो लैके ते रात तक दोनों जी इन्नी क सेवा करते हैं जिहड़े वधाई दे पात्र ने। सो आपां उन्हां दा साथ भी देवांगे कि किस तरह गुरु घरां दे प्रबंध नूं होर सुहिरद तरीके दे नाल चलाया जावे। सो पहलां तो मैं आवांगा कि सरदार अटवाल जी हुणां कोलों कि जिस तरह के श्री गुरु सिंह सभा दे विच बड़े लंबे समय तो बड़े लंबे चिरां तो पंजाबी क्लासां लाइयां जा रही ने, जिहदे विच बड़ा सुहिरद काम कीता सीगा। एक पहली कमेटी ने जिहदे विच सरदार कुलवंत सिंह जी भिंडर ते होर जिहड़े उन्हां दे नाल सीगे उन्होंने पंजाबी नूं पढ़ाउण ते सिखाउण दे विच अपना बड़ा वडमुੱਲਾ योगदान पाया। उन्हां दे नाल सरदार स्वर्ण सिंह कंग दा नाम बड़ा मोहरी आउंदा आ, सरदार स्वर्ण सिंह दा। ते उन्हां दे नाल ही सरदार मेहरबान सिंह ने भी काफ़ी इहदे विच काम कीता। सो मैं आपां बाकी दे नाम बाद च दसांगे कि किन्ना ने की काम कीते ने। सो आपां सरदार अटवाल जी कोलों जाने कि किस तरह इत्थे पंजाबी दे विच भी वध तो वध सेवावां निभा रहे ने, बड़ू साहब दी संस्था वालों नहीं पर इंडिविजुअल तौर पर भी काफ़ी वो कोशिश कर रहे हैं। पिछे पंजाब दे विच बड़ू साहब की संस्था वालों बहुत वड्डा काम किया जा रहा है। सरदार अटवाल सिंह जी, तुसीं किस तरह तुसीं एक बार कंप्लेन की सी कि जे कोई कमेटी बदल गई जां पंजाबी दा की होएगा,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਦਰਦ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੀ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਬੇਕਸੂਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਬਚੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਸ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਏਜੰਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ 25-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੀਏ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤਾਂ ਸਿਖਾਈਏ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ
ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੁੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕੂਲ ਹੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਲੰਟਰੀ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਫੇਥ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ O ਲੈਵਲ ਜਾਂ A ਲੈਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, 500-600 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਉਹਨੀ ਜੋ ਵੀ A ਲੈਵਲਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ O ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ A ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਵੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, KPIs ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ KPI ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ KPIs ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਹਰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਦਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ O ਲੈਵਲ A ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆ, ਸੰਥਿਆ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਕਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਇਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਟੋਲਰੈਂਸ, ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ,
ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਾਕਿਆ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5 ਨਾਲ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਰ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਕਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਥ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਟਿੰਗ ਪੰਥ ਫਸਟ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ 'ਤੇ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸ ਮੂਲ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਮਾਣਾਪਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਨਿਕਲੇ, ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਕਲੇ, ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਨਿਕਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਗਤ TV ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਜ ਇਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਹ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ। ਹੁਣ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਜੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਿ ਆਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ CEOs, ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘੋਖ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਰਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਮੈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਭਲਾ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ
ਜੱਥਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਖੋਈਏ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਵੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਵੜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ 94 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਢਾਲ ਲਾਈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਜੀ ਏ ਲੈਵਲ ਕਰਾਈਏ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3-4 ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ, ਜੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ, ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਖੁੱਸ ਜੂਗੀ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ 2 4 6 ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅੰਡੇ ਖਾਣਾ, ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੀ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਜੱਗੀ ਜੋਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੀ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੋ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਾਊਗਾ। ਉਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਵੇ ਮੱਚਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਚਾਉਣਾ। ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ। ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ, ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੱਬ ਵੀ ਵੱਢਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸੋ ਸਵਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਜੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਗਾੜੀ ਜੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦਮਾਲੇ ਬੰਨਣੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਆ, ਜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਾਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਾਇਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੋਰੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਮੁੱਲ ਲਏ, ਆਨੇ ਦੁਆਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਚੁਆਨੀ ਦਾ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3-4 ਸਰਦਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਲਿਆਣ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਦੋਲਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਮਾਹਲ ਜੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਅਟਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 19-21 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਲ ਰਹੇ ਗੋਰੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਗੋਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਤੋ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਬਾਈ ਫੋਰਸਲੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੁਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਥਰੂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਮੈਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੇੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕੀਬੋਰਡ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਯੂਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਟਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੜੂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਇਹੋ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ।
ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਘੰਟਾ ਜੋ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 1 ਘੰਟਾ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸੰਥਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਨੇ, ਜੀ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੀ। ਪਰ ਇਸੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਕੂਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਅੱਡਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ? ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਲਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ 10+2 CBSE ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 90 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 42 ਬੰਦੇ 21 ਹਾਰ ਗਏ, 21 ਜਿੱਤ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 12:30 ਵਜੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਓ ਆ ਜਾਓ, 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿਓ, 20 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਬੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਆਖੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ 800 ਪਾਉਂਡ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਜੋ ਪੁੜ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਣੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਖੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦਾ 15,000 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਲੋਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, 2-2 ਦਿਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਰਵਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਸਟ ਟੂ ਸਮ ਅਪ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ
ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ BBC ਦੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।